गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले लेक्चर में हमने तीसरी इकाई जो है मत बांटो इंसान का काव्यगान जो है वो किया था। मैंने आपको कहा था कि इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इस लेक्चर की समझूती यानी कि काव्य की जो समझूती है वो मैं करवा दूंगी। आज हम इस काव्य को समझेंगे। जो काव्य है वो मनुष्य के ऊपर है और मत बांटो इंसान को काव्य का विनय महाजन ने इंसान की जो पीड़ा है, इंसान के जो दर्द है उसको देखकर यानी कि समाज जो है वो हमें समाज जो है वो हमारे लिए एक साहित्य का दर्पण है। समाज जो है वो साहित्य का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। एक सिक्के की दो पहलू है। जो चीज़ समाज में घटती है वो हमारे साहित्य में हमें उपलब्ध होती है और जो साहित्य में हम देखते हैं वो समाज में कभी न कभी हो चुका होता है। तो ये बहुत समझने लायक काव्य है कि क्या कहा है, मत बांटो इंसान को। हम इंसान को कैसे बांट सकते हैं, इसके लिए उसने महाजन ने बहुत फिलोसॉफिकल बात की है कि किस तरह से हम इंसान को बांट सकते हैं। बहुत पहली पंक्ति है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। कि मनुष्य શું કર્યું, અત્યાર સુધી માણસે કયું કાર્ય કર્યું? તો કે મંદિર બનાવ્યા, મસ્જિદ બનાવી, ગિરજાઘર બનાવ્યા, આ બધું જ બનાવી અને માણસના અલગ રસ્તા બનાવી નાખ્યા, ફાટા કરી નાખ્યા। કવિએ એવું કીધું છે કે दुनिया के लोगों से भगवान, कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है। कवि जो है उसका कहने का मतलब है भगवान सबका एक ही है, परंतु तुमने यानी हम सब ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर आवा अलग अलग पूजाना स्थलों ने बनावीने भगवान का बंटवारा कर लिया है, यानी कि भगवान का बंटवारा कर लिया है। हम देखें तो कोई भी घर में, किसी भी घर में, किसी भी धर्म के पालने वाले के घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो क्या हम उससे ताजे जन्मे हुए बच्चे को देखकर हम कह सकते हैं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, ख्रिस्ती है, पारसी है? नहीं, ईश्वर की दी हुई, कुदरत की दी हुई एक गिफ्ट है, भेंट है जो बालक है। इसीलिए तो हम कहते हैं बालक ईश्वर का ही एक रूप होता है। उसको पता ही नहीं है, इस पृथ्वी के ऊपर वो आता है तो उसको कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे क्या सिखाया जाने वाला है, कुछ उसको मालूम नहीं होता है। यानी कि बच्चा जो है उसको ये पता ही नहीं है कि मैं हिंदू के घर में आया हूँ या मैं मुसलमान के घर में आया हूँ या मैं पारसी के घर में आया हूँ या मैं ख्रिस्ती के घर में, कुछ मालूम नहीं है। जब वो बड़ा होता जाता है वो हम सब का वर्तन व्यवहार, हम सबके भाव को देखता है, तब उसे मालूम होता है कि मैं हिंदू के घर में आया हूँ, मैं ख्रिस्ती के घर में आया हूँ और मुझे धर्म में ये सिखाया गया है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो सब हम समाज वाले उसको देते हैं। बच्चे को कुछ, जैसे कि अमला कमला का एक किस्सा था कि वो जंगल में कहीं खो गई थी, जन्म के साथ ही अमला और कमला, तो वो वरु के जैसा उसमें लक्षण थे क्योंकि वो जंगल में ही बड़ी हुई, जन्म से ही वो जंगल में ही वहाँ छूट गई थी। तो वो समाज के अंदर एक उसका जो परवरिश है वो समाज से बाहर जंगल में हुई, तो वो जंगली प्राणी जैसे ही भाषा बोलती थी, जंगली प्राणी के जैसे ही उसके सब मूवमेंट थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ का जो वातावरण होता है, उस वातावरण, उस माहौल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके साथ हम जीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ महाजन हमें यही कहते हैं कि अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली और हमने अलग अलग देश बनाकर धरती का भी बंटवारा कर लिया। આપણે કલ્પના ચાવલાવાળો પાઠ પહેલા સેમિસ્ટરમાં જોયો। આપણે જોયું કલ્પના ચાવલા જ્યારે સ્પેસ શટલથી પૃથ્વી ઉપર એનું યાન આવતું હતું ત્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા એ વાત કરતી હતી અને એણે એમ પણ કીધેલું કે મને અહીંયાથી પૃથ્વી એક લાગે છે, એક સરસ મજાનો બગીચો લાગે છે આખી પૃથ્વી, મને એવું કશું નથી દેખાતું કે આ અમેરિકા છે કે આ ઇન્ડિયા છે કે બાંગ્લાદેશ, કોઈ પણ દેશની બોર્ડર મને અહીંયાથી નથી દેખાતી। બહુ સુંદર
એક ધરતીરૂપી ગ્રહના હું દર્શન કરી રહી છું. બહુ સરસ એણે વાત કરી હતી. આપણને પણ કેટલો આનંદ આવે કે આકાશમાંથી આ ધરતી યાની કે આ પૃથ્વી એક ગ્રહ જેવી દેખાય છે, જેમ અહીંયાથી આપણને ચંદ્ર એક સરસ મજાનો ગ્રહ દેખાય છે. કાંઈ જ નહીં, પ્રકૃતિને એક સુંદર દેન. પણ આજે આપણે જોઈએ તો એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવા માટે માણસને વિશ્વાસ નથી કે હું જો એ મારા દેશમાં આવશે અને મારા દેશને બહુ મોટી હાનિ પહોંચાડશે અને આખું અર્થતંત્ર બગડી જશે, એટલા માટે આપણને પાસપોર્ટ વિઝા જે કંઈ કરાવીએ છીએ ત્યારે કેટલા બધા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, કેટલું બધી પરીક્ષાઓ પાસ કર્યા પછી આપણે બીજા દેશમાં જઈ શકીએ છીએ. કહેવાનો મતલબ આપણે ઊભી કરેલી આ બધી સમસ્યાઓ છે. જો આ સમસ્યાઓ આપણે ઊભી કરેલી છે ને આપણા દ્વારા જ આ બધું આપણે જાતે બધા ગૂંચવાડાઓ ઊભા કર્યા છે. પક્ષીઓને ક્યાંય બોર્ડર જ નથી નડતી. આપણે જોઈએ છે નારાયણ સરોવરમાં વિદેશી પક્ષીઓ આવે છે, નળ સરોવરમાં વિદેશી પક્ષીઓ આવે છે, એને વિઝા લેવા પડે છે? નથી લેવા પડતા. એ પક્ષી ગમે ત્યારે વિદેશી પક્ષી ગમે ત્યારે ભારતની સૈર કરી શકે છે. ખાસ કરીને ડિસેમ્બર જાન્યુઆરીમાં બહુ જ વિદેશી પક્ષીઓ આપણને સરોવર કિનારે જોવા મળતા હોય છે, નર્મદા કિનારે જોવા મળતા હોય છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે મત બાટો ઇન્સાન કો, આપણે કેટલા બધા બટવારા કરી નાખ્યા છે. આજની તારીખની હું વાત કરું તો ઘરમાં પણ એવા બટવારા, 3 જણા રહેતા હશે તો 3 જણા પોતાએ એક કોમન વસ્તુ સાથે શેર નથી કરી શકતા. એટલું બધું ઇન્સાનિયત નબળી બનતી ગઈ છે. એક સમય હતો, આજથી 30 વર્ષ પહેલાં 60 લોકોના પરિવાર હતા અને એટલા હળી મળી ખુશ મિજાજથી રહેતા હતા. રોજે ઘરમાં મહેફિલો થતી હતી, ક્યાંય જવું જ નહોતું પડતું. પરિવાર જ એક મહેફિલ જેવો હતો. એ જ વસ્તુ આજે તમને ક્યાંય જોવા નથી મળતી, સાવ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આજની તારીખે આજના સમયની અંદર એક ઘરમાં 3 વ્યક્તિ પણ એકાબીજાને સહન કરી શકતા નથી. જ્યારે એક સમય હતો, 20 વર્ષ પહેલાંની જ વાત કરું, મેં જોયેલો સમય છે, ત્યારે એક ઘરમાં 40 વ્યક્તિઓ એકાબીજાને આનંદથી સ્વીકારી શકતા હતા, આનંદથી સ્વીકારી શકતા હતા. આ કાવ્ય આપણને એટલું બધું કહી જાય છે, એટલા બધા મેસેજો આપી જશે કે શું રીઝન છે, આ શું કારણ છે કે આ લોકો આપણને સ્વીકારી નથી શકતા. હું એવું નથી કહેતી કે મારો વાંક છે કે તમારો વાંક છે કે કોઈ બજારનો વાંક છે. ખબર નથી કે કોનો વાંક છે, કઈ પરિસ્થિતિ છે એવી કે જેના કારણે આપણે માણસથી એટલો બધો દૂર થતો જાય છે. પરિસ્થિતિને સમજવી ખૂબ જ અઘરી બની ગઈ છે આ સમયની અંદર. બહુ સરસ વાત કરી છે મહાજને. इस तरह अलग अलग देश के देश बनाकर धरती भी बांट ली, सागर के भी अलग अलग हिस्से पर अधिकार कर, सागर के भी अलग अलग हिस्से पर हम कहते हैं ना सागर से, कोई पाकिस्तानी मच्छीमार भारत के सागर में घुस जाता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है, भारतीय मच्छीमार पाकिस्तानी बॉर्डर में घुस जाता है तो उसे वहाँ अरेस्ट किया जाता है. कैसा ये समय है तो कि हमने सागर का भी बंटवारा, जहाँ कोई दीवार नहीं बनाई जाती है, जहाँ कोई लकीर नहीं खींची जाती है, लकीर तुरंत ही कुदरत उसको इस लकीर को मिटा देता है, फिर भी मनुष्य उसे लकीर मानकर ही वहाँ से लोगों को अरेस्ट कर लेता है. तो कहने का मतलब है कि हमने सागर को भी नहीं छोड़ा. धरती के ऊपर तो हमने लाइनें खींच ली है, पर सागर के ऊपर भी हमने सिर्फ बाकी है आकाश, वहाँ नहीं खींची गई है शायद. सागर के भी अलग अलग हिस्सा पर अधिकार कर उसे बांट लिया है. अब कम से कम इंसान का बंटवारा मत करो, अब कम से कम मनुष्य का बंटवारा मत करो. किसी को हमें ये नहीं सिखाना चाहिए कि तू ये धर्म में है, तू वो में है, तुझे यही करना चाहिए, तुझे इसी तरह ही रहना चाहिए. नहीं, इंसान को कभी बांटना नहीं चाहिए. जिस घर में छोटे बच्चे हैं उसको कभी ये नहीं कहना चाहिए तुझे इस देवी की ही पूजा करनी चाहिए, तुझे इस देवी से ही बातचीत कर. नहीं, बच्चे को हमें यह कहना चाहिए कि तुझे जो अच्छा लगे वो तू कर. मैं तुझे नहीं कहता है कि तू ये कर, तुझे जो अच्छा लगे तू कर. तेरा कुछ है, तुझ में है, उसको बाहर निकाल. तेरे अंदर जो है उसको बाहर निकाल. नहीं कि मैं जो कहता हूँ वो तू कर. दूसरी पंक्ति है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है. બહુ સરસ પંક્તિ છે કે दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी शुरुआत हुई है. અત્યારે દુનિયાની અંદર જો એક સમય હતો ત્યારે કાસ્ટરિઝમ હતું, બહુ પીડિત કરવામાં આવતા હતા, લોકોને ત્રાસ આપતા હતા. એ સમય વયો ગયો કે લોકોને કાસ્ટરિઝમથી ત્રાસ આપે છે. આજે ધર્મવાદ તો છે જ,
એ સહેજે લુપ્ત નથી થયો, પરંતુ એક સમય હતો ત્યારે કાસ્ટરિઝમ એટલી હતી કે લોકો કોઈની ઘરે જવા राजी नहोता। અને એ સમયે દુનિયા में समानता की भावना फैलने की अभी शुरुआत, અને એ સમયથી જ દુનિયાની અંદર થોડીક સમાનતાની ભાવના ફેલાવાની શરૂઆત થઈ હતી। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, અને સમાનતાનો ભાવ પૂરેપૂરો ફેલાય એમાં હજુ તો બહુ સમય લાગશે। આજે આપણે ગમે એની ઘરે જઈએ છીએ, કોઈને આપણે કાસ્ટ નથી પૂછતા, આજે આપણે એકાબીજા સાથે નોકરી કરીએ છીએ। એક સમય હતો કે ત્યારે લોકો આમાં બહુ બિહેવ નહોતા કરતા, વિશ્વાસ નહોતા કરતા, પણ છતાં પણ હજી એટલું બધું નથી, માણસ અંદરથી હજી એટલું બધું નથી સ્વીકારભાવવાળો કે હજી પણ એમાં ક્યાંક ત્રુટિ છે, ક્યાંક કમી છે। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेगा, અને માણસે માણસને સ્વીકારવા માટે, સમાનતા રાખવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરવા પડશે, ખૂબ જ એને એક તૈયારી સાથે જીવવું જોશે। આ દુનિયામાં, આ પૃથ્વીમાં, આ સમાજમાં જો આ આપણે નહીં સ્વીકારીએ ને તો કોઈ દિવસ આપણે માણસને એક નહીં કરી શકીએ। અને એટલે કીધું છે મત બાટો ઇન્સાન કો, આપણે ઇન્સાનને વેચવાનો નથી પણ એક કરવાનો છે, જોડવાનો છે, નહીં કે તોડવાનો। બહુ સરસ એક વાર્તા આપણે સાંભળી હતી ને કે એક લાકડી હોય ને તો એને તોડવી એ સહેલી છે, પણ આખી લાકડીઓનો ભારો હોય ને તો એને ન તોડી શકાય। એટલે કે આપણે બધા જ મનુષ્યો એક હોય ને તો આપણને કોઈ તોડી ના શકે। આખું વિશ્વ એક વિચાર કરો, કલ્પના કરો, વિશ્વમાં કોઈ નાત નહીં, જાત નહીં, ધર્મ નહીં, બહુ સરસ વ્યવસ્થા, બધાને ખાવાનું મળી જશે, આનંદ મળી જશે, એથી વિશેષ આપણે જોઈએ શું? આપણને બે ક્ષણ આનંદ મળે, 3 ટાઈમ જમવાનું મળી જાય અને મસ્તીથી જીવી શકીએ, એનાથી વિશેષ કશું જ ન જોઈએ। મહાજન એમ કહે છે કે માણસની આ ગહનતા છે। જો મનુષ્ય એક જ હસી શકે છે, પશુ પક્ષીઓ હસી નથી શકતા, પણ માણસ હસી શકે છે। પણ માણસ હસી શકે છે એની બહુ મોટામાં મોટી ઈશ્વરે દીધેલી ગિફ્ટ છે, અને છતાં પણ આજનો મનુષ્ય હસી નથી શકતો, આજનો મનુષ્ય હસી નથી શકતો। હું તો એમ કહું છું કે સવારે ઉઠીને ખોટું ખડખડાટ હસવું જોઈએ, અને ખોટું કરશો ને સાચું થઈ જશે, તમને અંદરથી હસી આવશે, બહુ હસવું આવશે, બહુ આનંદ આવશે। પણ આજે હું એક વસ્તુ જોતી હોય, બાળક ઘરમાં હશે ને તો એને વેખલો ગણે, શું કરવા ને હું થોડી વારે હસે છે। જિંદગીમાં બધું જ સહન કરજો, પણ કોઈની હસી દબાવે ને કોઈ એ ન સહન કરતા, કોઈ દી ક્યારે કોઈની હસી ન દબાવવી જોઈએ, ખુલ્લીને હસી લેવું જોઈએ। હું એમ નથી કે આપણે પ્રોફેશનલ લાઈફ જીવતા હોઈએ, સ્કૂલમાં જોબ કરતા હોય, ક્યાંય બીજે જોબ કરતા હોય, ત્યાં હસવું એ સારી વાત નથી મારી દ્રષ્ટિએ। ક્લાસમાં એક ટીચર તરીકે હું વારે હસા કરું તો એ પણ સારી વાત નથી, પણ એક ટીચર તરીકે સ્ટુડન્ટને વચ્ચે હું હસાવું ને એ બહુ પોઝિટિવ વાત છે, બહુ મજા આવે, સ્ટુડન્ટ ફ્રેશ થઈ જાય। 1 કલાકનું ગંભીર લેક્ચરમાં તમે 10 મિનિટ અથવા તો 5 મિનિટ બાળકને ખુલ્લીને હસાવી દેશો ને, બાળક ખૂબ જ આનંદિત થઈ જશે અને બધું જ એને યાદ રહી જશે, એક આખું એનું માઇન્ડ ફ્રેશ થઈ જશે। એટલે બીજાને હાસ્ય આપજો, માણસને તોડતા નહીં પણ જોડજો, અને એ આપણે હાસ્ય દ્વારા, એક નાનકડી સ્માઇલ દ્વારા માણસને મળી શકે છે, માણસને આનંદથી ભેટી શકે છે, એક નાનકડી સ્માઇલ દ્વારા। दुनिया में उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, माणसने एक करवा માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરવા પડશે, સમાનતાનો ભાવ ફેલાવવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરવા પડશે, અને હરેક વ્યક્તિની આ ફરજ છે। તમે કુમળા ફૂલ છો, 8મા ધોરણના બાળક છો, આપણે પણ આપણી અંદર કોઈ દિવસ એવો વિચાર નહીં લઈ આવવાનો કે હું આ છું તે પહેલો છે, નહીં, સમાન ભાવથી જીવતા શીખવું, હંમેશા આપણે સુખી થશું, ક્યારેય દુઃખી થશું નહીં। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घर में, यानी कि पैसावाળાના શ્રીમંતોના ઘરમાં જ વીજળી આવી છે, બાકી ગરીબોના ઘરમાં તો આજે પણ તેલનો દીવો બળે છે। પણ એવું પણ બહુ સરસ મજાની એક સુવિચાર છે કે શ્રીમંતોની કબર ઉપર તેલના દીવાઓ બળે અને ગરીબોની ઝૂંપડીમાં ટીપું તેલ પણ દોયેલું છે,
એટલે કે ગરીબની ઝૂંપડીમાં ખાવા માટે ટીપું તેલ નથી મળતું, ત્યારે 24 કલાક શ્રીમંતોની કબરો ઉપર તેલના દીવાઓ બળે છે. તો એ અસમાનતાનો ભાવ છે. એક વ્યક્તિ ભૂખો મરી જાય છે અને બીજી બાજુ તમે એટલું બધું એઠવાડો ફેંકી દો છો, એટલું બધો કચરોમાં ફેંકી દો છો, તો એ બહુ અસમાનતાનો ભાવ છે. એક એક વ્યક્તિએ સમજીને ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. એક એક ગૃહિણી, એક એક પુરુષે સમજી વિચારીને પોતાનું અનાજ, પોતાના પૈસાને કઈ જગ્યાએ વાપરવા, કેવી જગ્યાએ એને આપીએ જ્યાં બગાડ ન થાય, જ્યાં માનવતાનો ઉદય થાય, મનુષ્ય કંઈક કરી શકે, મનુષ્ય કંઈક આગળ વધી શકે. આવો જો ભાવ બધાની અંદર આવે ને તો આજે કોઈ ગરીબ જ નથી. એક બે ભાઈઓમાં એક અતિ શ્રીમંત થઈ જાય છે, એક સાવ દુબળો રહી જાય છે, એક માનસિક પીડિત હોય છે તો એક ખુશીથી રહી શકે છે. કારણ કે એક માતા પિતાના એવા લક્ષણો હોય કે એ બે સંતાનોમાં ભેદભાવ રાખે છે. ત્યારે મેં આવા જોયા છે ઉદાહરણો, મારી નજર સમક્ષ મેં જોયા છે. મા બાપની ફરજમાં ભલે એ બોલે છે ઘણી વખત કે મારા માટે બધા સરખા છે, પણ નહીં, ક્યાંક ક્યાંક અસમાનતા કુટુંબમાં પણ ફેલાય છે અને એમાંથી વેર ઊભા થાય છે, એમાંથી ઝેર ઊભા થાય છે. એટલે હંમેશાને માટે ક્યારેય કોઈમાં અસમાનતા ન ફેલાવાય. અસમાનતા ફેલાવીને એ મોટામાં મોટું પાપ છે, એનાથી મોટું એકેય પાપ નથી હોતું. જ્યારે આપણે કોઈની અંદર અસમાનતા ફેલાવીએ છીએ ને એનાથી મોટું એકેય પાપ હોતું નથી. એટલે હંમેશા લોકોમાં સમાનતા રાખજો, ક્યારે અસમાનતા ફેલાવતા નહીં. સમય આવે ને મૌન રહેવું, બોલવું નહીં, પણ હંમેશા સમાન ભાવથી ન જ જોજો બીજાને, ક્યારેય અસમાનતા ન રાખતા. बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घर में ही है, गरीब की झोपड़ी में अभी दीपक जल रहा है. गरीबोना घરમાં આજે પણ મને યાદ છે, આજથી 10-15 વર્ષ પહેલાં જ મારા ગામડામાં કેટલા બધા ઘરોમાં દીવાઓ હતા, વીજળીઓ નહોતી, કારણ કે લાઇટ બિલ ભરવાના પૈસા પણ એમની પાસે નહોતા, અથવા તો કનેક્શન લેવાના પૈસા પણ એમની પાસે નહોતા. આવો ગરીબ સમાજ હતા. આજે તો ઘણું બધું સમાજની અંદર, અર્થતંત્રની અંદર ઘણા બધા ફેરફારો થઈ ગયા છે, ઘણી બધી રોજગારી પણ આજે ઉપલબ્ધ થઈ ગઈ છે. પણ એક સમય હતો ત્યારે રોજગારી મેળવવી પણ અસંભવ વસ્તુ હતી. એના પછીની ત્રીજી પંક્તિ છે, सूरज मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी में दान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को. धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को. શું કહેવા માગે છે કે અભી સૂર્ય કા સંદેશ પ્રત્યેક ઘાટી ઓર મેદાન को નહીં મિલા है. સૂર્યનો સંદેશ પ્રત્યેક ઘાટીને મેદાનને મળવો, એનો અર્થ શું થાય? એનો અર્થ એવો થાય કે આજે પણ સૂર્યનો પ્રકાશ એટલે કે જ્ઞાન, નોલેજ, સમજદારી, બધા સુધી એ સમજદારી, એ જ્ઞાન, એ નોલેજ નથી પહોંચ્યું. કયું નોલેજ? मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा. मानव समानताનો વિચાર જે છે આજે પણ દુનિયાના કેટલા બધા લોકો સુધી નથી પહોંચ્યો. બીજા અર્થમાં આપણે જોઈએ ને તો એવું કહી શકાય, સૂર્ય ક્યારે એવું કહે છે કે હું ગરીબના ઘરમાં રોશની નહીં આપું, ગરીબના ઘરની ઉપર મારો પ્રકાશ નહીં પડે, અમીરના ઘરની ઉપર જ મારો પ્રકાશ પડશે. અથવા તો એવું કહે છે ક્યારે કે અમીરના ઘરની ઉપર હું નહીં જાઉં, હું ગરીબને જ મારો પ્રકાશ નહીં. સૂર્ય, ચંદ્ર, વૃક્ષ ક્યારેય માનવજાત પ્રત્યે ભેદભાવ નથી રાખતો. કોઈ વૃક્ષ રસ્તામાં ઊભું છે અને કોઈ ગરીબ નીકળે કે કોઈ અમીર નીકળે તો વૃક્ષ પોતાની જાતને સંકેલી લે છે કે અમીર નીકળો, ચાલો હું ફટાફટ સંકેલાઈ જાઉં, આને મારે છાંયો નથી આપવો. નહીં, કોઈ ભેદભાવ નથી. આપણે કલ્પના કરીએ, કલ્પના ખાલી કરવાનું કહું છું, કલ્પના કરીએ કે જે દિવસથી વૃક્ષ, પૂરી પ્રકૃતિ, ખાલી વૃક્ષ નહીં, પહાડથી લઈને પૂરી નાની ચકલીથી લઈને પૂરી પ્રકૃતિ જ્યારે મનુષ્ય જાતિ સાથે ભેદભાવ કરશે ને ત્યારે શૂન્યતા આવી જશે. તો શુક્રને મનુષ્ય સાથે ભેદભાવ કરે છે. જો પ્રકૃતિ આપણી સાથે ભેદભાવ નથી કરતી તો આપણે ક્યારેય મનુષ્ય પ્રત્યે ભેદભાવ ન ઊભો કરવો જોઈએ. પ્રકૃતિ આપણે કેટલો બધો બોધ આપી જાય છે. પ્રકૃતિની ગોદમાં એટલું બધું છે કે માણસ નિર્વિચાર, નિર્વિકલ્પ, એકદમ નિરામય બની જાય છે માણસ. આટલું બધું પ્રકૃતિની અંદર છે અને ખાસ પ્રકૃતિ પાસેથી ઘણું બધું લઈ અને જીવનને ઉચ્ચતમ સારું માર્ગ આપવો જોઈએ. એક વખત જન્મ્યા છીએ, એક વખત જ બધું પ્રાપ્ત કરવાનું છે. બીજા જન્મ વિશે હું કંઈક બોલતી જ નથી ક્યારે, પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે સમાનતા હોવી જોઈએ આપણી અંદર, ઇન્સાન પ્રત્યે આપણી સદભાવનાઓ હોવી જોઈએ.
समानता का विचार भी दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा। हजू पण दुनियाना કેટલા બધા લોકોને આ ખબર જ નથી કે આપણે મનુષ્ય વચ્ચે સમાન ભાવે જીવવું જોઈએ, સમાન ભાવે રહેવું જોઈએ। આ પ્રકૃતિ આટલી સુંદર છે તો આપણે પણ આ સુંદર વિચારો સાથે જીવવું જોઈએ। ચોથી પંક્તિ છે, અભી હરી ભરી धरती है ऊपर नीला वितान है पर न प्यार हो तो जग सुलता सुना रेगिस्तान है। શું કહેવા માગે છે કે ધરતી તો આજે પણ હરીભરી છે, ધરતી અભી પહેલે કી તરહ હરીભરી है। જ્યારે આપણે કરોડો વર્ષ આગળ જઈએ તો ધરતી સાથે જે ઉલ્કા ટકરાણી અને ધરતીમાં ડાયનોસોરનો નાશ થઈ ગયો। આખા અત્યારે તમે યુટ્યુબમાં જોઈ શકો છો વિડીયો કે પૃથ્વી का प्रलय अथवा तो पृथ्वी में डायनोसोर का विनाश आ बधुं जोईए, अथवा तो मनुष्य जातिनो विकास केम थयो, माणस केवी रीतना बन्यो, प्रजाति केवी रीतना उत्पन्न थई, आ सृष्टिनी अंदर जीवे क्यांक ने क्यांक पोतानी जातने केवी रीतना संग्रही राखी। तो आ बधुं ज एक विचारा जेवुं छे ने एमां आपणे आ मनुष्य जाति અને આ મનુષ્ય જાતિ શું કરવાને આટલા ભેદભાવો, વેર ઝેરો શું કરવાને આ બધું આપણે કરી રહ્યા છીએ? ખબર નથી કે આપણે શું જીવી રહ્યા છીએ, શું ખાઈ રહ્યા છીએ અને શું દઈ રહ્યા છીએ। તો એ બધી સમજણને પ્રાપ્ત કરવા માટે વિનય મહાજન એમ કહે છે કે ધરતી અભી પહેલે કી તરહ હરીભરી હે। આજે પણ ધરતી પહેલા જેવી જ હરીભરી છે। ઉપર નીલે રંગ કા વિસ્તૃત આકાશ आज भी पहले जैसा है। જેવા પૃથ્વીમાં જે પહેલાં હતું એવું જ આજે આકાશ છે। આકાશ ક્યારે અત્યારે આપણે કાળું, હા રાત અંધારું થાય એટલે આપણે ભાસ થાય છે, પણ આકાશ જે છે નીલા રંગનું એ જ આકાશ છે। લેકિન દુનિયા મેં પ્રેમ કી ભાવના નહીં હૈ। બહુ દુઃખની વાત છે, આ દુનિયામાં ક્યાંય પ્રેમની ભાવના નથી। દુનિયાની તો શું વાત કરો, ઘરમાં પણ નથી। હું સમાજની અંદર ઘણા બધા લોકોને જોતી હોઉં, એક ઘરની અંદર 5 જણા પણ નફરત કરતા હોય છે એકબીજાને, કટ્ટર દુશ્મનો હોય છે। હું એવું નથી કહેતી કે મારો વાંક હોય છે કે સામેવાળાનો વાંક હોય છે। હંમેશા એક હાથે ક્યારેય તાલી પડતી નથી। બધાનો થોડો થોડો ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય। વાત હું હજારો વાર કહું છું, બધાનું થોડું હોય છે, પણ બધાની સમજદારીની ક્યાંક ઉણપ હોય છે। બધા થોડુંક થોડુંક સમજે અને એક સાથે ભેગું કરે ને તો ત્યાં સુખ સમૃદ્ધિ રીતિ સીધી બધું જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। એટલે विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है। लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। प्रेम वगर, प्यार वगर, सद्भावना वगर आ सड़गतु संसार केवो लागे छे तो कि रेगिस्तान जेवो लागे छे, रण जेवो लागे छे, उज्जड़ लागे छे। जो आपणा एकाबीजा 5 થી 7 व्यक्तिओ बैठा हो, एकाबीजा साथे हसे नहीं कि बात न करे तो केवुं लागे वातावरण सुमसान, कई चहल पहल नहीं। परंतु ये 5 व्यक्ति में स्टार्टिंग में कीधुं कि कोक दिवस कोकने स्माइल आपजो, तमारी स्माइल पण कोकने सुखी करी जाशे। कदाच ये दुखी व्यक्ति ने तमे एनी सामे 1 मिनिट हसशो ने तो पण ए दुखी व्यक्ति पोतानुं दुख 1 मिनिट पूरतुं भूली जशे। एटले कहेवानुं प्यार नथी एटले धरती केवी छे, जड़ता रेगिस्तान जेवी। આપણે હળી મળીને 4 જણા કે 5 જણા ભેગા થયા છીએ, આપણે કટ્ટર દુશ્મનોની જેમ મળીએ છીએ તો એ રેગિસ્તાન જેવો અહેસાસ આપણને થશે। એટલે બહુ સરસ વાત કહે છે કે મત બાટો ઇન્સાન કો। ભલે તમે ધરતી બાટી, આકાશ વેચી નાખ્યું, સાગર વેચી નાખો, પણ હવે કમસે કમ ઇન્સાન સાથે તો ઇન્સાનિયત રાખો। ઇન્સાન સાથે તો તમે થોડુંક હસી ખુશીથી પ્રેમ ભાવથી રહેતા શીખો। નહીંતર એક સમય એવો આવશે, બહુ બધું હશે, સુખ સમૃદ્ધિ હશે, પણ આપણી અંદર પ્રેમ ભાવ નહીં હોય તો આજની જ વાત કરું, હજારો લોકો ડિપ્રેશનમાં જીવે છે, હજારો લોકો ઊંઘની ગોળીઓ લે છે। શું કરવાને? અબજોપતિ હોવા છતાં પણ કેમ એને ઊંઘની ગોળી લેવી પડે છે? એક ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેવાવાળો માણસ પણ કેમ શાંતિથી સૂઈ જાય છે? પ્રેમ ભાવ છે। 7 જણા નાની એવી ઝૂંપડીમાં સમાઈ જાય છે, પણ મોટા બંગલામાં 2 જણા પણ નથી સમાતા, અને એક અતિથિ પણ ત્યાં નથી આવી શકતો, કારણ આપણામાં પ્રેમ ભાવ ખૂટે છે। એના પછીની પંક્તિ છે 5મી પંક્તિ, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को
ધરતી બાટી સાગર બાટા મત બાટો ઇન્સાન કો. શું કરવાનું બાકી છે? આપણે હવે માત્ર માનવતા પ્રાપ્ત કરવાની છે, પ્યારનું પાણી પાવાનું છે, લોકો સાથે પ્રેમ ભાવથી રહેતા શીખવાનું છે. જો આપણે એ નહીં શીખી શકીએ ને તો આ ધરતી એક દિવસ ઉજળી જશે. માણસ માણસને મારી નાખશે, માણસ માણસનો મોટો દુશ્મન બની જશે. એટલે માનવતા જ્યાં સુધી નહીં પ્રાપ્ત કરી શકે ને ત્યાં સુધી આપણે દુનિયામાં કશું હાંસલ, બધું હાંસલ કર્યા પછી સિકંદરે આખી પૃથ્વીને પ્રાપ્ત કર્યા પછી ક્યારેક વાંચું સિકંદરના સુનેહરા વાક્ય કે એમ કહે છે કે હું આખી પૃથ્વીને જીતવા નીકળો પણ આજે હું એકલો છું, આજે મારી સાથે કોઈ નથી. એટલે ઘણી વખત આપણે બધું જ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ એકલતાનો જો અહેસાસ ન કરવો હોય ને તો માનવતા રાખવી અંદર, અને માણસ સાથે હળી મળીને રહેતા પ્રેમ ભાવથી જેવું આવીએ ને એવું લણીએ. જે આપણે પ્રાપ્ત કરવું છે ને એવા બી વાવવાના. મરચાં વાવ્યા હોય ને રીંગણાની રાહ જુઓ તો એ ક્યારેય થતું નથી. એના પછીની લાસ્ટ છેલ્લી પંક્તિ છે, સાથ ઉઠે સબ તો પહેરાવો સૂરજ કા હર દ્વાર પર, हर उदास आंगन का हको खिलती हुई बहार पर, रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को. समानता के सूरज का प्रकाश. બહુ સરસ વાત કરી છે. સૂરજ મેં તમને હમણાં જ કીધું, કોઈ વૃક્ષ ક્યારેય પોતાની જાતને સંકેલી નથી લેતો કે આજે અમીરને મારે છાંયો નથી આપવો કે ગરીબને છાંયો નથી. ક્યારેય કોઈ પ્રકૃતિ આપણી સાથે ભેદભાવ નથી રાખતી. માણસ માત્ર માણસ જ માણસ સાથે ભેદભાવ રાખે કે આને મારે આ વસ્તુ નથી આપવી, મારે આને જ આ વસ્તુ આપવી છે. એટલે સમાનતા કે સૂરજ કા પ્રકાશ તभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग જાય. જ્યારે બધા એક સાથે, મેં હમણાં જ કીધું ને કે હું એક બધાને ખૂબ ચાહું બધું કરું તો મારા એક હાથે તાલી ન પડે, સામેવાળાનો પણ થોડોક રિસ્પોન્સ. હું હસું તમારી સામે પણ તમે ના હસો તો કોઈ જ સમાનતા નથી. સામે સામે બધાની અંદર એક જ સરખો વ્યવહાર હોવો જોઈએ. લોગ એક સાથ જગ જાય ઓર સમાન, એક સાથે જાગી જવું, એક સાથે વિચારોને આપણી અંદર પ્રવેશવા દેવા, એક સાથે સમાનતાના ભાવને આપણે જગમાં ઊંચો રાખવો. આ બધું એક સાથે હોવું જોઈએ. એક હાથે ક્યારેય તાલી પડે નહીં. અપના દરવાજા ખોલ લે સબકે ઘરો કે આંગણો મેં તभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी. બધા જ જો સમાનતાનો વિચાર કરે ને તો જ બધાને ત્યાં સમાનતા ફેલાય, નહીંતર ક્યારેય ન ફેલાય. હું એમ કહું કે હું તમારી ઘરે આવીશ પણ એ સામેવાળા એમ કે હું તમારી ઘરે ના આવી શકું તો એ સમાનતા નથી. મને કોઈ દિવસ એવું નથી થયું કે આ ધર્મ સારો છે કે આ ધર્મ સારો છે, આ ન કરવું જોઈએ કે આ ન. બધું જ મને વજુ કરતા આવડે, નમાઝ પડતા આવડે, ઔઝ બિલ્લાહી મિનર શૈતાની આખી દુઆઓ બોલતા પણ આવડે. શું કરવાને? કારણ કે એમાં પણ તાકાત છે. જેટલો શ્લોકમાં તાકાત છે ને એટલી દુઆઓમાં તાકાત છે. એટલે ક્યારેય અસમાનતાનો ભાવ આ પૃથ્વી ઉપર ફેલાવાના કોઈ દિવસ પ્રયત્ન ન કરવા. બધા જ ધર્મોમાં બહુ શ્રેષ્ઠતા છે, ઉત્કૃષ્ટતા છે, પણ મનુષ્યમાં પ્રેમ હોય ને તો આ શ્રેષ્ઠતાને જોઈ શકે. આપણામાં પ્રેમ ના હોય ને તો આપણે ધર્મની શ્રેષ્ઠતાને ન જોઈ શકીએ, માત્ર એના અવગુણો જ ગાઈએ. એટલે હંમેશા જીવનની અંદર કોઈ ધર્મ નબળો નથી. બહુ સારા બધા જ ધર્મો, બહુ શ્રેષ્ઠ ધર્મો છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ હોય કે પારસી ધર્મ હોય કે કોઈ પણ ધર્મ હોય, શ્રેષ્ઠ ધર્મો છે. આપણામાં પ્રેમ હોય ને તો આપણને સારું દેખાય, આપણામાં નફરત હોય તો આપણને બધામાં નફરત જ દેખાય. સમાનતા की भावना फैलेगी हर आंगन में, उसी तरह खुशी छा जाएगी. તો જ આપણે આનંદથી રહી શકશું, તો જ આપણે ખુશ થઈ શકશું. विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता. જો વિશ્વની અંદર સમાનતાનો ભાવ ફેલાય ને તો ક્યારેય કોઈ કોઈને મારી ન શકે, કોઈ કોઈને ઉપર જુલ્મ ન કરી શકે. આજે વધુમાં વધુ જુલ્મ થવાના કારણે માણસે માણસને વેચી નાખ્યો છે. માણસે, મારો પીએચડીનો વિષય જ આ હતો કે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન પાર્ટીશન ઉપર. કારણ કે એ મને એ સમજાતું જ નહોતું કે શું કરવાને આપણે આવું કર્યું, શું કરવાને આપણે આ બધું જ માણસ સાથે વેરો ઊભા કર્યા. બહુ સરસ એના ઉપર પિક્ચરો બન્યા, બહુ સરસ એના ઉપર લોકોએ પુસ્તકો લખ્યા. રાહી માસૂમ રજાએ બહુ સરસ એના ઉપર વાતો કરી છે. પણ કહેવાનો મતલબ માત્ર વાગોળવાની નથી, એને જીવનમાં ઉતારશું તો જ મનુષ્યને મળી શકશે અને માનવ સમાનતાનો આપણે જે સંદેશ છે એ વિશ્વ સુધી પહોંચાડી શકશું. આજે આપણે અહીંયા સુધી લેશું. આગળ હું આ ઇકાઈનું જે સ્વાધ્યાય છે એ PDF તમને મૂકી દઈશ. થેન્ક યુ.